Nanti untuk teknisnya teman-teman dari alumni duduk di depan, kemudian tamu undangan nanti bisa berada di belakangnya untuk ngaji dia. Adapun untuk bayar oleh santri nanti itu boleh di depan boleh, belakang juga boleh. Yang jelas tetap duduknya dalam majelis. Bismillah. Ini bassnya masih terlalu tinggi. Dihilangkan. Bismillah. 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 Al-Fatihah. 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 Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتناد بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي إنه من سليمان سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني وألقيت عليك محبة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله أعلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف حمايتنا حميم عين سين قاف قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا
ياسين 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 شفاؤنا حميم 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 قضاء حوائجنا حميم 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 قضاء وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه اللهم اجعل فداء لنا والمسلمين والمسلمات من النار نورا لنا ولهم في القبور وجوازا لنا ولهم على الصراط وأمانا لنا ولهم يوم الفزع الأكبر اللهم أعزنا بها وانصرنا بها واقضي حوائجنا بها يسر بها أمورنا فرج بها همومنا وكروبنا أمن بها روعاتنا واستر بها عوراتنا اجمع بها شملنا اجمع بها شتات أمورنا اغفر لنا واختر لنا في أمورنا كلها ثم بارك لنا فيها بارك لنا فيها بارك لنا فيها بارك لنا فيها صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه Kitabul Faqri waz-Zuhdi, kitab mengenai fakir dan zuhud. Fakir itu artinya tidak punya harta. Zuhud itu artinya tidak cinta harta. Jadi tidak cinta harta itu letaknya di hati, namanya zuhud. Tidak punya harta, itu letaknya di dompet, berarti namanya fakir. Maka karena zuhud tidak cinta dunia ini letaknya di dalam hati, sehingga bisa saja ada orang itu di tangannya banyak harta, tapi hatinya tidak cinta dunia. Sebaliknya, bisa saja orang itu di dompetnya enggak ada isinya, tapi di hatinya seperti hatinya Fir'aun.
Maka kalau kita ini melihat orang nggak punya harta, itu belum mesti dia nggak doyan harta. Dan kalau kita melihat orang punya harta, belum mesti dia cinta kepada harta. Yang jelas cinta kepada harta adalah orang-orang yang mengomentari orang-orang berharta. Orang yang menyempatkan umurnya, menyempatkan waktunya untuk melihat harta orang lain, itu sebetulnya dia pecinta dunia yang belum kesampaian memiliki dunia. Kayak orang jomblo itu kan Masya Allah tiap hari berbicara pernikahan. Kenapa dia bicara nikah? Ya karena dia pengen tapi belum kesampaian. Tapi kalau sudah bapak-bapak yang di sini bicara nikah nggak berani. Karena sudah punya dan takut nambah lagi. Alhamdulillah, segala puji lillahi hanya bagi Allah. Alladzi yaitu zat tusabbihu yang bertasbih. Lahu kepada Allah ar-rimalu pasir-pasir. Wa tasjudu dan sujud lahu kepada Allah adz-zilalu bayang-bayang. Wa tatadakdaku dan runtuh min haibatihi karena takut kepada Allah al-jibalu gunung-gunung. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau memulai kitabnya dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya apa? Alhamdulillah itu artinya segala puji. Segala bentuk pujian apapun itu bentuknya. Lillahi pujian itu hanya layak untuk Allah. Perhatikan kata-kata ini. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Artinya pada hakikatnya selain Allah itu tidak layak dipuji. Selain Allah itu tidak layak. Walaupun dia sehebat apapun. Karena apa? Karena selain Allah itu pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Bukan siapa-siapa dan gak bisa apa-apa. Selain Allah itu bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Orang itu kelihatan pinter. Sebetulnya dia bukan pinter. Tetapi dipinterkan oleh Allah. Orang itu dihormati orang. Bukan karena dia terhormat. Manusianya sama. Sama-sama punya mata. Sama-sama punya telinga, sama-sama tingginya, sama-sama orang Labuan Bajonya. Kok dia menjadi terhormat? Artinya kehormatan itu bukan milik dia, tapi milik Allah. Orang terhormat karena Allah menjadikan makhluk-makhluknya menghormati dia. Orang terhina juga karena Allah menggerakkan hamba-hambanya untuk menghinakan dia. Jadi manusia itu enggak ada, mulia asli enggak ada. Mulia itu karena dimuliakan, hina itu karena dihinakan. Seorang manusia kaya, biasanya gandengannya orang kaya itu sombong, merasa punya.
Padahal pada hakikatnya semua harta itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengambil seluruh hartanya, maka saat dia masih sehat, masih seger, masih muda, harta hilang semua, bisa atau tidak? Bisa. Dan ini terjadi kepada semua manusia. Ketika Allah berkehendak mencabut nyawa dia, nggak ada satupun orang berangkat ke akhirat dengan membawa harta. Mau kayanya punya kapal pinisi 100. Kalau meninggal dunia pakainya kain kafan. Ada nggak kapal pinisinya dimasukkan dalam kuburan? Nggak ada. Berarti menunjukkan segala sesuatu ini milik siapa? Yang hebat siapa? Yang kaya siapa? Yang kuat siapa? Karena yang kuat, yang kaya, yang mulia, yang hebat hanya Allah, maka selain Allah tidak layak dipuji. Selain Allah itu enggak layak dipuji. Maka kalau kita ini dipuji orang, kalau kita ini dimuliakan orang, dihormati orang, janganlah kemuliaan itu kita jadikan alat untuk menyombongkan diri. Tapi jadikan alat untuk syukur kepada Allah. Insyaallah ya. Karena kita ini kalau kita menyombongkan kehormatan, ini mirip seperti tukang parkir yang membanggakan mobil di parkirannya. Maka tindakan dia merupakan tindakan yang ditertawakan orang. Wahai tukang parkir, mobil-mobil di sini itu bukan punya kamu. Dia cuma mampir saja. Kenapa mobil-mobil yang diparkir di sini kamu banggakan sebagai mobil milikmu? Inilah kita. Kehormatan kita jadikan alat untuk sombong. Kekayaan kita jadikan alat untuk sombong. Ketampanan kita jadikan alat untuk sombong. Padahal semua itu milik Allah. Keliru atau tidak kalau membanggakan diri? Salah atau tidak? Salah, karena semua milik Allah. Maka Imam Ghazali sebelum membahas panjang lebar, beliau langsung memulai kata-katanya dengan Alhamdulillah. Untuk mengingatkan kepada kita semua, yang layak dipuji cuman Allah. Alladzi yaitu zat tusabbihu yang bertasbih lahu kepada Allah. Ar-rimalu pasir-pasir. Masya Allah. Kemudian Imam Ghazali ini bercerita. Alladzi tusabbihu lahur rimal. Beliau bercerita bahwasannya pasir-pasir itu bertasbih kepada Allah. Kalau kita melihat dengan mata kepala kita, tidak menggunakan ilmu, maka kita akan menemukan makhluk itu terbagi menjadi dua. Ada makhluk hidup, ada benda mati. Ketika seorang manusia memahami makhluk itu ada makhluk hidup dan benda mati, maka biasanya manusia itu enggak berani maksiat di depan manusia, tetapi berani maksiat ketika sendirian. Antum kalau masih di pondok, zaman pondok dulu kan saya ingat betul, Masya Allah, soleh. Sholat 5 waktu di masjid, enggak pernah nakal. Itu karena apa? Karena merasa dilihat oleh teman-temannya. Tetapi ketika kita sendirian, sudah pulang ke Labuan Bajo namanya. Sudah enggak ada orang tuanya, sudah enggak ada teman-teman santrinya, hidup sendiri di kamar sendiri. Berani maksiat atau enggak?
Berani maksiat atau enggak? Bukan berani, sudah dilakukan berkali-kali. Kenapa ketika sendirian kita berani maksiat? Karena perasaan kita enggak ada yang lihat. Kasur yang kita tiduri, benda mati. HP yang kita gunakan, benda mati. Tembok-tembok yang kita tempati, benda mati. Padahal di dalam Al-Quran, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Pada hakikatnya seluruh benda mati itu zikir kepada Allah. Tembok-tembok itu zikir. Kasur-kasur yang kita tempati zikir. HP yang kita gunakan untuk nonton film itu loh. Tengah-tengah antum nonton tuh HP-nya zikir kepada Allah. Tengah-tengah kita gunakan untuk menggunjing orang lain, itu HP itu zikir kepada Allah. Masya Allah. HP-nya zikir kepada Allah, yang punya HP lupa dari Allah. Masya Allah. Berarti kita ini parah atau tidak ini? Maka jangan kalah sama pasir. Insya Allah ya. Jangan kalah sama HP. Jangan kalah sama tembok. Jangan kalah sama genteng. Jangan kalah sama sepeda motor. Karena benda-benda mati itu hakikatnya 24 jam. Mereka zikir terus kepada Allah. Kita yang mau diurus oleh Allah, kita yang akan ditanya amalnya oleh Allah, enggak pernah zikir, sepeda motor, HP, genteng, pasir. Ini kira-kira nanti di akhirat diurus atau tidak? Diurus oleh Allah atau tidak? Tidak diurus. Genteng itu enggak ada hisapnya. Sepeda motor itu enggak ada hisapnya. Pasir itu enggak ada hisapnya. Yang punya pasir dihisap. Yang punya motor dihisap. Yang punya mobil dihisap. Yang akan dihisap malah lupa kepada Allah. Yang tidak dihisap malah zikir. Ini kebalik atau tidak? Kebalik atau tidak ini? Nah inilah kita hari ini. Hari-hari kita lupa kepada Allah. Padahal sebentar lagi kita akan sowan kepada Allah. Pasir yang tidak akan disowankan kepada Allah, tidak akan datang di yaumul qiyamah, tidak akan diurus oleh Allah mengenai amal perbuatannya, mereka malah zikir. Masya Allah, alangkah anehnya kita ini. Alangkah anehnya kita ini, Masya Allah. Maka kita belajar zikir, insya Allah ya. Zikir itu perkara penting. Orang tuh kalau ingat kepada Allah, dia nanti akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Orang kalau takut kepada Allah akan takut maksiat. Tapi kalau orang itu enggak pernah zikir kepada Allah, akhirnya lupa dari Allah. Kalau orang itu lupa dari Allah Subhanahu wa taala, maka terusannya dia akan menjadi manusia-manusia yang berani bermaksiat kepada dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kurang lebihnya la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang itu kok berani maksiat, berarti saat maksiat mesti tidak tawajuh kepada Allah. Orang itu kok berani maksiat, berani minum arak, berani zina. Semua itu dia lakukan dalam keadaan lupa. Kalau dia ingat, dia tidak akan berani. Maka berarti pencegah kemaksiatan yang paling penting, yang paling kuat adalah dengan zikir kepada Allah. Maka berbanyak zikir, insya Allah ya. Semakin kita banyak zikir, semakin jauh dari kemaksiatan. Semakin kita lupa kepada Allah, maka semakin kita mudah bermaksiat. Contoh antum jalan di bawah ini, banyak bule-bule yang enggak berpakaian itu. Ketika antum lihat bule, antum lupa sama Allah. Perhatikan, Masya Allah, ukurannya sekian. Tapi ketika kita ini ingat kepada Allah, astagfirullahaladzim, tundukkan pandangan. Jadi orang itu bisa menundukkan pandangan, bisa tidak lihat kemaksiatan. Itu semua kuncinya kalau zikir. Maka zikir itu penting atau tidak?
Penting. Nah, kalau penting dikerjakan, Mbak. Khalaqal insana khalaqa wa tasjudu kelewat. Wa tasjudu dan sujud lahu kepada Allah az-zilalu bayang-bayang. Bayang-bayang kok sujud itu gimana, Pak? Bayang-bayang sujud kepada Allah ini maknanya ada dua. Makna yang pertama, sujud kepada Allah itu artinya adalah tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu artinya bayang-bayang tidak bisa berbuat apapun kecuali seizin Allah. Jadi pada hakikatnya wa tasjudu lahu al-khalqu wa tasjudu lahu adz-dzilal. Seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu pada hakikatnya sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah itu maksudnya tunduk kepada Allah. Artinya tidak ada satu makhluk pun yang bergerak, yang berbicara kecuali atas izin Allah. Jadi kita ini bisa ngaji hari ini, kita bisa makan, kita bisa minum itu karena diizini oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan, ya kita nggak bisa. Kadang-kadang kita ini malam Jumat sudah niat mau ke markas, tapi Allah tidak mengizinkan, akhirnya nggak jadi. Istrinya pura-pura sakit lah, istrinya minta ditemani, ketakutan di rumah, yang pada akhirnya nggak jadi berangkat. Kita ini sudah niat amal kebaikan, niat Allah nggak mengizinkan, ya nggak jadi berbuat kebaikan. Maka watas judu itu artinya seluruh makhluk itu tunduk kepada Allah. Buktinya makhluk itu tunduk kepada Allah, kita ini ada masa tidak bisa mengendalikan diri kita. Kadang-kadang kan manusia dikasih tahu, antum itu dikendalikan Allah, antum itu tunduk kepada Allah. Enggak, saya bisa berbuat sendiri kok. Kalau memang Anda bisa berbuat sendiri, coba tahan rambutmu dari bertumbuh, tahan kukumu dari memanjang. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Ketika kita nggak bisa menahan diri dari tumbuhnya rambut, berarti yang menumbuhkan rambut bukan Anda, tapi siapa? Allah. Di antara bentuknya, tandanya antum, buktinya antum itu tunduk kepada Allah dan diatur dan digerakkan oleh Allah. Di antara tandanya ada masa antum itu pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Kalau memang antum itu yang mengendalikan dirimu sendiri, seharusnya setiap pengen tidur bisa tidur. Dan ada masa di mana kita pengen melek. Contohnya pas mau ngaji kayak gini kan pengen melek, pengen mendengarkan. Tetapi Allah tidak mengizinkan melek, maka tengah-tengah ngaji ketiduran. Berarti menunjukkan melek dan tidur yang mengendalikan siapa? Allah, bukan kita. Maka manusia itu jangan banyak ngerasa gitu loh. Perasaannya bisa ini, bisa. Enggak bisa apa-apa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggerakkan, antum enggak bisa apa-apa. Contohnya orang stroke tuh, Pak. Tahu orang stroke enggak? Orang stroke tuh pengennya bisa jalan apa diem aja? Pengennya bisa jalan apa diem? Pengennya bisa jalan. Tapi Allah nggak menghendaki, ya tangannya nggak bisa bergerak. Berarti menunjukkan manusia itu dalam kendali Allah, sujud kepada Allah. Khalaqa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-insana manusia minat-tini dari tanah, al-lazibi yang lengket, wassalsali dan tanah liat yang kering, wazayyana dan Allah menghiasi suratahu bentuknya Nabi Adam bi ahsani taqwimin dengan sebaik-baiknya bentuk, wa atammi i'tidalin dan keseimbangan yang paling sempurna. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mulai cerita
mengenai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia adalah manusia ini diciptakan dari barang yang murah. Tapi dari barang yang murah menjadi makhluk yang mahal. Bahan kita apa, Pak? Bahan kita apa? Kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanah itu murah, mahal di Labuan Bajo aja, Pak. Dari tanah yang murah menjadi kiai, menjadi dai, menjadi para ulama, Masya Allah. Barang itu kalau mahal, gara-gara bahannya mahal biasa. Gelang emas mahal, karena emas memang mahal, biasa. Tapi kalau kita tidak, dari barang yang murah menjadi barang yang mahal, maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. InsyaAllah hadirin mulia. Nah, kita ini dulu diciptakan dari tanah. Ceritanya bagaimana? Suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para malaikatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para malaikat. Allah berfirman, "Hei para malaikat, aku ini mau menciptakan makhluk baru yang mau aku jadikan sebagai khalifatun fil ard, orang yang mengurus bumi." Makhluk baru tadi bernama manusia. Masya Allah. Ketika Allah bercerita, inni khaliqum basyara, aku mau menciptakan makhluk yang baru namanya manusia. Maka malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau mau menciptakan makhluk yang mereka ini kerjaannya bikin rusak saja di dunia ini? Jadi kita ini belum diciptakan oleh Allah, malaikatnya sudah bisa melihat kelakuan kita. Dan itu terbukti, Masya Allah, tidak ada bumi yang ditempati manusia kecuali kerusakan terjadi di dalamnya. Dulu sebelum ada manusia di Komodo ini, Masya Allah, Komodo hidup dengan damai, Pak. Gak ada yang moto, ya kan? Nggak ada yang ngambil. Tanah-tanah di sini subur, aman. Antum mulai datang, maka tanah-tanah menjadi rusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, kerusakan tampak di bumi ini asbab kelakuan makhluk yang bernama manusia, Pak, bukan komodo, Pak. Jadi sapi itu bikin kerusakan nggak ada sejarahnya. Gajah bikin kerusakan nggak ada sejarahnya. Buaya bikin kerusakan nggak ada sejarahnya. Yang ada sejarah bikin kerusakan di muka bumi adalah makhluk yang bernama manusia. Ikan-ikan damai dengan keluarganya, tiba-tiba antum datang tangkapin mereka, bikin kerusakan di atas muka bumi. Wa yasfikud dima. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau mau menciptakan makhluk yang bikin kerusakan di dunia? Wa yasfikud dima. Dan mereka akan saling bertengkar satu sama lain. Mereka akan saling menghinakan satu sama lain. Akhirnya mereka saling panas, mereka saling emosi, akhirnya mereka saling bunuh-membunuh antar mereka. Jadi kita ini di dunia berselisih pendapat, tengkar, ribut, saling merendahkan, itu antum belum lahir, malaikat sudah tahu kelakuan kita. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, sudah, kamu tahu apa
Memang di antara manusia ada manusia yang membuat rusak saja di bumi. Tapi di antara mereka ada kekasih-kekasihku yang kupilih menjadi kekasih-kekasihku. Semoga termasuk kita. Hadirin, akhirnya Allah Subhanahu wa taala manggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, turun ke bumi. Siap ya Allah. Ambil tanah 1 genggam dari bumi. Siap ya Allah. Langsung sampai bumi. Assalamualaikum bumi. Waalaikumsalam. Ada apa malaikat Jibril kok tumben main ke sini? Ini sama Allah suruh ngambil tanah 1 genggam. Wah, silahkan ambil semua saja. Saya kosong, nggak ada penghuninya, ambil semua saja. Enggak. Sama Allah suruh ngambil segenggam saja kok. Loh. Mau untuk apa? Ini Allah mau menciptakan makhluk baru yang bernama manusia. Bumi itu mendengar mau dijadikan bahan sebagai manusia, nangis hadirin yang mulia. Malaikat jangan. Kalau mau jadi batu bata genteng silahkan. Kalau jadi manusia jangan. Hancur nama hamba. Kalau dia nanti gak mau sholat ke masjid bagaimana? Kalau dia nanti maksiat terus bagaimana? Kalau dia nanti lupa kepada Allah bagaimana? Kalau dia nanti mau ngaji, habis ngaji lupa dengan ilmunya gimana? Maka bumi mengatakan, jangan malaikat, sudah, mohon atas nama Allah jangan ambil diriku. Malaikat Jibril gak tega melihat bumi nangis. Akhirnya sowan kepada Allah, ya Allah, maaf ya Allah, saya gak bisa ngambil tanah dari bumi. Bumi nangis ya Allah. Oh iya, ganti petugas. Maka dikirimkan petugas yang nggak pakai salam-salam, nggak pakai pemberitahuan, nggak pakai WhatsApp dulu, datang langsung ambil. Siapa dia? Malaikat Israil. Nah, malaikat Israil itu paham. Bumi diajak negosiasi, nggak jadi nanti. Datang ambil. Begitu juga nanti malaikat Israil itu kalau datang sama antum nggak SMS dulu. Assalamualaikum Ustaz Rahman. Waalaikumsalam. Siapa ini? Malaikat Israil. Ada apa? Ada apa? Nyabut nyawa antum tuh. Maka Ustaz Rahman langsung menangis. Jangan malaikat. Bisnis saya belum lancar malaikat. Anak-anak saya masih kecil malaikat. Maka kalau manusia diajak negosiasi, malaikat Israil nggak jadi itu melaksanakan tugasnya. Maka beliau itu nggak pakai salam. Ustaz Rahman lagi tidur, cabut nyawanya. Ustaz Rahman lagi muter-muter, cabut nyawanya. Tergantung kapan ajal itu tiba. Ya Pak, udah siap didatangi malaikat Israil? Siapa belum? Siap? Wah, Masya Allah. Kita ini siap ataupun tidak siap, kalau waktunya mati ya tetap. Maka daripada dicabut saat tidak siap, seharusnya kita harus siap setiap saat. Insyaallah hadirin. Nah, kapan kematian itu datang? Ya, mati itu kalau enggak pagi ya siang, kalau enggak siang ya sore, kalau enggak sore ya malam. Maka kita ini kalau enggak pagi ya siang ya sore ya malam, harus 24 jam dalam amal agama. Nanti kalau kita amal, insya Allah kita ini akan menjadi manusia-manusia yang selamat dunia akhirat. Kemudian akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala tanah tadi disirami oleh air hujan kesedihan dan air hujan kebahagiaan. Air hujan apa? Kesedihan dan air hujan kebahagiaan. Supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Hei manusia,
selagi kamu hidup di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia seutuhnya. Dan kamu tidak akan pernah sedih seutuhnya. Di dalam setiap takdir yang aku putuskan kepada kamu, di satu sisi ada bahagianya, di satu sisi juga ada susah. Semua takdir Allah, apapun bentuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian dari manusia jadi orang-orang jomblo. Jomblo itu kalau dilihat bahagianya, ada bahagianya tidak? Ada, hidup tenang, kepala enggak pernah pusing. Maka suatu ketika, suatu suami istri sedang pijit-pijitan. Istrinya tanya, wahai suamiku, zaman kamu sebelum nikah kalau pusing yang mijitin siapa? Maka suaminya mengatakan, alhamdulillah sebelum nikah enggak pernah pusing. Jadi jomblo itu kalau dilihat enaknya, banyak enaknya. Mau begadang semalam suntuk, enggak ada yang marahi. Pagi bangkong sampai zuhur, enggak ada yang marahi. Hidup murah. 10.000, 20.000, yang penting bisa sarapan, damai sudah. Itu kalau bilang enaknya jadi jomblo. Sedihnya banyak. Tidur sendirian, masak sendirian, sahur sendirian, mati nggak ada yang nangisin, pergi nggak ada yang nyari. Masya Allah. Jadi orang yang menikah juga sama. Kalau kita lihat bahagianya, ya banyak kebahagiaannya. Bisa memiliki pasangan hidup, bisa menyalurkan nafsu dengan jalan yang halal. Ditemani tidurnya, disiapkan masakannya. Masya Allah, banyak keindahan-keindahan dalam menikah. Tapi kalau dilihat susahnya, banyak juga. Hidup jadi mahal, pergi kemana-mana sebentar ditelepon, Masya Allah. Mau kumpul sama teman saja, izinnya bisa beratus-ratus tahun. Jadi orang miskin, kalau bicara susahnya, banyak susahnya. Gak bisa beli apa-apa, cuman bisa ngiler saja. Tapi kalau lihat bahagianya, banyak bahagianya. Orang miskin tuh gak pernah takut kehilangan, karena memang dia gak punya. Orang miskin tuh gak pernah pusing kepalanya, gara-gara mikir harta, karena memang gak punya. Jadi orang kaya, kamu kira kalau jadi orang kaya itu senyum terus? Tidak. Obat tidur itu yang beli orang kaya itu orang miskin. Orang kaya, kalau orang nggak punya duit nggak usah obat tidur, duduk di bayan aja udah tidur sendiri, Pak. Masya Allah. Jadi seluruh takdir Allah itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Maka dari itu pandanglah segala keindahan, pandanglah sisi keindahan di dalam setiap takdir Allah. Nanti kalau kita lihat itu sisi indahnya terus, kita nanti akan bisa bersyukur sepanjang hidup. Orang bersyukur itu bukan karena kelimpahan nikmat. Urusan nikmat semua diberi nikmat oleh Allah. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmatnya Allah, kalian enggak mampu. Ini berlaku untuk siapa? Semua manusia. Yang miskin, yang jelek, yang ganteng, yang kaya, yang punya istri, enggak punya istri, yang jomblo, yang punya anak, enggak punya anak. Itu sebetulnya semua berkelimpahan nikmat. Cuman yang satunya melihat sisi negatifnya, akhirnya enggak bisa bersyukur. Yang satunya melihat sisi positifnya, akhirnya selalu bisa bersyukur. Jangan kita kira orang kaya pasti syukur. Dan jangan kita kira orang miskin gak pernah syukur. Tidak. Kalau Allah menolong orang untuk bersyukur, gak punya apa-apa pun bisa bersyukur. Suatu ketika ada orang, dia ini buta, lumpuh, kudisan. Tapi mulutnya tidak berhenti-henti mengatakan alhamdulillah.
Maka orang-orang datang kepada dia. Hei fulan, antum itu loh, udah buta, kudisan, lumpuh. Kok masih mengatakan alhamdulillah terus itu? Yang kamu syukuri apa? Maka beliau mengatakan, saya syukur kepada Allah. Karena walaupun kondisi saya seperti ini, dari sekian banyak manusia yang ingat sama Allah cuma saya tok. Saya ditolong ingat, inilah yang saya syukuri. Masya Allah. Di satu sisi, saya ini punya teman, Mbak. Orang kaya raya. Dia mengatakan sama saya, Ustadz, tolong doakan Ustadz. Saya mau bangun rumah lagi. Padahal dia itu sudah punya rumah di Jakarta itu luasnya 1 hektar. Pak. 1 hektar. Luas atau enggak? Oh luasnya. Kalau itu bisa bikin 1 pondok. Dia 1 hektar untuk 1 rumah. Doakan mau bikin rumah lagi. Kenapa? Rumah yang ini kurang gede Ustadz. Rumah sudah 1 hektar. Allah tidak tolong dia untuk syukur. Gak bisa syukur. Maka syukur bahagia itu letaknya bukan dalam angka. Tapi letaknya di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum tidak percaya bahwasannya angka tidak mendatangkan kebahagiaan, cari pengemis. Orang-orang yang ngemis di pinggir jalan. Antum kasih 50.000. Senang atau susah? Oh Masya Allah. Dia akan mendoakan kita dengan segala doa yang dia ingat. Semoga panjang umur Ustadz, rezeki, dapat istri yang solihah, dapat pokoknya seluruh doanya semua diucapkan. Kemudian antum, orang lain, antum diminta untuk khutbah. Pulang-pulang dikasih 50.000. Senang atau susah? Para mubalek, jujur aja kamu. Senang atau susah? Diam aja, tapi janji sampai mati nggak akan mau khutbah di situ lagi. Itu artinya apa? Artinya angka itu tidak penting, yang penting hati. Kalau hati bersyukur 50.000 nilainya besar. Kalau hati tidak bersyukur 50.000 nilainya kecil. Maka yang masalah itu bukan angka, yang masalah itu hati. Maka balik lagi kepada pelajaran ngaji tadi, kita ini di dalam hidup semua takdir itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Maka jangan lihat tidak enaknya, tapi lihatlah enaknya. Insyaallah hadirin mulia. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam baru diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmatnya? Singgasana Bilqis datang sekelip mata. Hebat atau tidak? Maka beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika singgasana Bilqis datang, beliau mengatakan, ini adalah anugerah dari aku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini anugerah dari Allah. Allah datangkan anugerah ini liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku saya bersyukur atau saya kufur. Jadi nikmat yang sebesar itu singgasana Bilqis sekelip mata. Itu pun kalau Allah tidak tolong, maka orang bisa saja kufur dengan nikmat tersebut. Maka kita ini jangan pernah berandai-andai, saya akan berterima kasih kepada Allah kalau dijadikan orang kaya, Pak. Kalau masih gini-gini aja, bagaimana saya mau bersyukur? Selagi kamu masih menjadikan angka sebagai alat untuk bersyukur, sampai kiamat, antum tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena apa? Dikatakan oleh baginda Nabi, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahabin labtagha thaniya." Andai kata anak Adam ini oleh Allah diberikan emas 1 gunung. Privat itu, tahu Privat, Pak? Itu tempat tambang emas terbesar di Indonesia. Itu kalau kira-kira dihadiahkan kepada antum, antum puas atau tidak?
Puas atau tidak? Puas ketika belum punya. Nanti kalau udah diberikan betul, kata Nabi, la betagha tsaniya, kita pasti akan menginginkan gunung emas yang lain. Artinya apa? Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, syukur, punya gunung emas pun gak akan pernah syukur. Maka kita ini gak usah nunggu kaya, gak usah nunggu bahagia. Detik ini renungi nikmat Allah, mari kita bersyukur pada Allah. Insyaallah. Akhirnya Nabi Adam setelah tanahnya tadi dihujani air hujan kebahagiaan dan kesedihan, Nabi Adam diciptakan oleh Allah menjadi seorang manusia, tapi saat itu belum ada nyawanya. Maka malaikat-malaikat itu mengelilingi Nabi Adam, takjub. Masya Allah, Nabi Adam kok ganteng sekali. Jadi kakek kita ini enggak kayak antum, Pak. Kakek kita ini tinggi besar. Tingginya tuluhu situna dhira'a, 30 meter. Kemudian setelah itu dikecilkan sampai kecil kayak begini. Yaitu rahmatnya Allah. Gara-gara rumah kita, gara-gara kita dikecilkan oleh Allah, akhirnya kita tidak terlalu perlu tanah yang luas. Sekarang tanah di sini harganya miliaran. Coba kalau gedenya kita seperti Nabi Adam, harus beli berapa miliar itu untuk kita sendiri, belum anaknya, belum istrinya. Nah. Hadirin yang mulia, di antara yang keliling-keliling tadi ada makhluknya Allah yang melihat Nabi Adam, namanya Iblis. Iblis itu melihat Nabi Adam bukan takjub, tapi dicari kekurangannya. Falamma ra'ahu ajwaf, dalam hadis ketika Iblis melihat Nabi Adam itu ada bolongan hidungnya, bolongan mulutnya, bolongan kupingnya, maka Iblis berkomentar, hadza khalqun la yatamalak. Ini makhluk yang enggak punya prinsip, gampang dipengaruhi orang. Masya Allah, walaupun omongan Iblis itu ada benernya, kita ini gampang terpengaruh dengan orang lain. Nah, tapi kata para ulama, gara-gara malaikat melihat kebaikan Nabi Adam, malaikat dijadikan sebagai guru-gurunya manusia. Maka wahyu Allah diturunkan Allah lewat siapa? Malaikat Jibril. Dan karena Iblis melihat kejelekan orang lain, maka Allah menjadikan Iblis sebagai sumber kesesatan untuk anak Adam. Maka ini pelajaran untuk kita. Kita ini hidup mau pengen seperti malaikat atau mau pengen seperti Iblis. Malaikat itu bagaimana? Malaikat itu makhluk yang selalu melihat kebaikan. Iblis melihat kekurangan. Maka kalau kita ini punya mulut, punya mata, punya telinga, kerjaan yang melihat kekurangan orang lain, kita nanti akan menjadi relawan Iblis. Nah, hari ini banyak, Pak. Hari ini penyakitnya Iblis itu banyak mengenai kita. Apa itu? Suka melihat kekurangan. Ketahuilah wahai manusia, di dunia ini yang sempurna cuman Kanjeng Nabi. Orang yang gak ada cacatnya, orang yang gak ada kurangnya, orang yang gak ada kelemahannya, itu cuman baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang gak pernah maksiat itu hanya para nabi, para rasul. Kalau selain para nabi, para rasul, mereka mungkin maksiat. Bahkan sudah terjadi maksiat. Di kalangan para sahabat juga ada yang maksiat. Para sahabat itu adalah manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia yang dipilih Allah untuk menemani nabinya. Innallah taro ashabahu alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Allah memilih para sahabat untuk menjadi teman hidup Nabi. Allah sendiri yang milih. Berarti orang istimewa atau tidak? Itu pun ada yang maksiat. Itu pun ada yang jatuh di dalam minum arak.
Itu ada juga yang jatuh dalam perzinahan walaupun mereka semua tobat. Itu pun ada yang jatuh dalam pertengkaran yang begitu dahsyat antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Dua-duanya wali, sampai perang, sampai 70 orang Islam wafat gara-gara peperangan antar orang Islam. Tetapi hadirin yang mulia, walaupun mereka ada yang punya salah, Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kamu mencaci sahabatku. Artinya apa? Kalau kita ini mau melihat salah, selain para nabi, para rasul ada salahnya. Tetapi ketika kita melihat salah orang lain, kita nanti akan tutup mata dari kebaikannya. Kalau kita tutup mata dari kebaikannya, kita nggak akan bisa mendapatkan kemanfaatan dari orang tersebut. Hadirin yang mulia, saya kasih contoh. Jangan kita ini kalah dengan orang-orang yang membikin mobil. Orang-orang yang membikin kapal. Di sini banyaknya kapal, nggak ada mobil. Hadirin yang mulia, mobil itu apa? Mobil itu adalah kumpulan dari setiap barang yang punya kelemahan. Mobil itu ada mesinnya. Mesin itu apa? Bisanya dorong tapi nggak bisa jalan. Ada rodanya, siap berputar tapi harus didorong. Ada yang seperti kursi, ada kursinya. Kursi itu apa? Empuk, nyaman tapi nggak bergerak sama sekali. Coba bayangkan, kalau pemilik pabrik mobil melihat kekurangan mesin, saya itu malas dengan mesin. Bisanya dorong saja, nggak bisa jalan sendiri, mesinnya dibuang. Saya nggak suka sama roda. Roda itu cuma muter saja, minta didorong terus, nggak bisa jalan sendiri. Rodanya dibuang. Saya itu nggak suka sama kursi. Diem aja nggak gerak sama sekali. Kira-kira mobil bisa jadi atau tidak? Nggak akan bisa jadi. Begitu juga umat Islam tuh ya ada yang seperti itu. Tipenya itu kayak mesin. Targib, nggak pernah ke markas. Nggak pernah urut. Somong kalau di grup, pokoknya 4 bulan, 1 tahun, jos. Mengorbankan diri untuk agama, harta, targib. Duitnya gak pernah keluar, manusianya gak pernah kelihatan. Ada orang tuh yang karakternya seperti roda, siap takaza, siap kemanapun, asalkan dibiayai. Ada orang tuh karakternya seperti kursi, ini alumni ini. Anteng, gak pernah bersuara, tapi gak bergerak apapun. Hadirin yang mulia, kalau setiap makhluk kita lihat kekurangannya, gak akan pernah kita bisa menyatukan umat. Gak akan pernah kita bisa berjuang sama-sama. Orang itu bisa rukun ketika rela menerima kekurangan dan mengambil kelebihan. Kalau kita ini man talaba shadiqan bila aibin, asya wahidah. Barang siapa yang dia ingin mencari teman yang gak ada cacatnya sama sekali, pemikirannya sama, seleranya sama, dakwahnya sama, zikirnya sama, wiritannya sama, rizkinya sama, asya wahidan, dia akan hidup sendirian. Maka orang itu jangan dicari perbedaannya, dicari kesamaannya, dipandang kebaikannya. Insyaallah hadirin mulia. Jangan kalah kita ini sama pecinta bola. Itu kalau ada timnas kemarin baru main lawan Saudi itu. Di sini ada nonton bareng nggak Pak? Ada nggak? Nggak ada. Wah, Anda berarti nggak nasionalis. Pecinta-pecinta bola mereka akan nonton bareng pertandingan bola. Apakah semua pecinta bola kerjaannya sama? Sama nggak? Apakah semua pecinta bola yang nonton bareng itu agamanya sama? Apakah asal-usulnya sama? Hadirin yang mulia, pecinta bola ada yang nelayan, pecinta bola ada yang jual warung Padang, pecinta bola ada yang pengangguran, pecinta bola ada yang orang luar negeri, bule pun kadang-kadang ikut nonton karena sama-sama cinta bola. Jadi ketika pecinta bola dilihat kesamaannya, sama-sama senang bola, bisa duduk bareng. Kenapa kita yang katanya Islam gak bisa duduk bareng? Bukankah Nabi kita sama? Bukankah Tuhan kita sama? Bukankah Quran kita sama?
Cuman beda selera saja, kita itu tidak mau saling sapa, tidak mau berbicara, yang dilihat kekurangannya saja. Manusia macam apa ini? Hadirin yang mulia, kalau kita ini mau naik kendaraan, naiklah kendaraan yang kamu pilih. Umpamanya ini ada kapal, ya naik kapal yang kita cocok. Saya mau naik Pinisi, saya mau naik Pelni, saya mau naik ferry. Silahkan naik kapal yang Anda tempati. Tapi jangan menjadi orang yang nabrakin kapal orang lain. Begitu juga umat Islam itu seleranya berbeda-beda. Apa yang kita yakini, kerjakan dengan khusyuk, istiqomahkan sampai kematian menjemput kita. Tapi jangan dengan nabrakin teman-temannya. Nanti kalau kita nabrakin teman-teman kita nggak punya teman, kita akan digilas oleh orang-orang kafir. Dalam sebuah syair dikatakan, La taqtulu usudakum fatakulakum kilabu aduwikum. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian bunuh singa-singa kalian. Nanti kalau singa-singa kalian bunuh, fatakulakum kilabu aduwikum. Kalian enggak punya tenaga, akhirnya kalian dimakan oleh anjing-anjing musuh kalian. Setiap orang iman itu singa-singa. Dan orang yang tidak beriman itu adalah anjing-anjing. Kalau kita orang iman gak cocok dikit bantai, orang iman gak cocok dikit sesat, orang iman gak cocok dikit, Anda adalah golongan luar di antara kita. Bukan termasuk dari kita, bukan ahli surga wes. Nanti kalau gak punya teman, datang orang kafir, habis kalian. Mau minta tolong siapa? Hadirin yang mulia, dulu ada satu kerajaan Islam. Namanya Kerajaan Andalusia. Andalusia, saya kemarin pernah ke sana. Andalusia itu sekarang Spanyol. Tahu Spanyol, Pak? Pernah dengar Spanyol? Nah, Spanyol itu dulu negara Islam. Andalusia, Madrid, Cordova, itu semua negara Islam, Pak. Mau tahu kisahnya? Kenapa mereka sekarang jadi Kristen semua? Gara-gara umat Islam ribut sendiri. Ketika umat Islam ribut sendiri, akhirnya antara kerajaan Islam dengan kerajaan Islam yang lain ribut, minta tolong musuhnya. Minta tolong orang kafir minta tolong orang kafir. Akhirnya kerajaan Islam musnah. Tidak tersisa, tinggal bangunannya, tidak ada manusianya. Gara-gara apa? Gara-gara umat Islam tidak memiliki hati yang longgar di dalam menerima perbedaan antara mereka. Dan mereka tidak bisa menjaga mulutnya. Senang mencaci saudara muslimnya, tetapi mengeluh-elukan orang kafir. Maka kita harus rubah kehidupan kita. Insya Allah ya. Kalau nggak cocok urusan kopinya, kenapa urusan masjidnya menjadi ribut? Ya kita nggak usah bahas kopinya, bahas masjidnya saja. Kalau nggak cocok urusan sambelnya, kenapa kita meributkan kopinya? Kalau kita ini nggak cocok urusan zikirnya, kenapa dakwahnya diributkan? Kalau nggak cocok urusan dakwahnya, kenapa zikirnya menjadi ribut? Kenapa madrasahnya menjadi ribut? Kenapa persaudaraan Islamnya menjadi ribut? Nah, inilah yang perlu kita perbaiki. Akhlakul karimah, akhlak yang baik harus kita junjung tinggi untuk menjaga persatuan Islam. Insya Allah ya. Islam itu harga mati, musuh kita itu orang kafir, bukan orang Islam. Musuh kita itu orang kafir, orang yang gak iman sama Allah itu loh. Itulah yang mereka dikatakan dalam Al-Quran, walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattaba millatahu. Mereka tidak akan rela membiarkan kalian aman-aman saja sampai kalian pindah kepada agama mereka. Kayak Palestina. Palestina itu yang menjajah siapa? Orang kafir. Ya itulah musuh kita, orang-orang Israel itu musuh kita. Kenapa kita kok memerangi tetangga kita? Kenapa kita memerangi sama-sama Islam? Mencaci mereka, mengerendahkan mereka, menjelek-jelekkan mereka. Gak ada gunanya, Pak. Nanti kalau ada orang Islam nyerang, apalagi antum minoritas, habis sudah. Maka kita ini harus menyatukan hati, harus belajar memaafkan, harus belajar sabar, supaya kita bisa gandengan bareng masuk surga. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang berbeda itu berarti ada yang enggak cocok. Maka yang paling penting itu dilihat samanya dulu.
Nanti kalau sudah hatinya enak, baru bisa kerjasama. Antum punya istri, ngambek. Punya istri, Pak? Punya istri nggak? Istrinya pernah marah. Kalau istri marah dibacakan Quran hadis, mempan nggak, Pak? Nggak mempan. Dikeluarkan rupiah warna merah, baru mempan. Begitu juga orang tuh kalau berbeda pendapat, nggak usah keluarkan Quran hadis. Kalau orang tuh berbeda, dikeluarkan Quran hadis, nggak akan terima. Terus gimana? Ajak makan bareng, ajak ngopi bareng, bakar ikan bareng. Nah, nanti kalau sudah bareng-bareng nanti tensinya turun, baru bicara agama. Maka kalau antum masih ingat tertib dakwah, pertama ta'aruf, yang kedua ta'aluk, yang ketiga targhib. Nah sekarang nggak pakai ta'aruf, nggak pakai ta'aluk, hantam langsung targhib. Lari umat. Maka kita perbaiki lagi akhlak kita, insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita semuanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma kammil ma'ani ya Allahumma kammil ma Allahumma sirra radiya bika. Abika ila yaumiddin majmal ulama majmal qiyamah. Alif baina qulubina wa qulubil muslimin wa hid sufufan wa jama' kalimati mal haqqi ya akramul akramin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Biaya programnya. Isya dulu. Yang belum isya dulu, saya udah jamak takdim tadi. Insyaallah Bapak sekalian yang masih punya wudu boleh langsung stop. Yang batal boleh langsung wudu, kita azan langsung iqamah. Setelah isya nanti kita lanjut dengan program pertemuan wali santri dan alumni.